टॉप स्टॉक्स સાથે જોડાયા છે સહયોગી નીરજ અને આરતી. ગુડ મોર્નિંગ અગેન. શરૂઆત કરીએ નીરજ, કયા શેર્સ પર ફોકસ? जी घना बधा परिणामों आव्या छे मिडकेपमांथी एना पर नजर करी लईए। सौथी पहला आईआरसीटीसी प्रॉफिट है 17% वधीने 300 करोड़ पर रह्यो छे। आवक 21% वधीने 1118 करोड़ पर रही है। एबिटा जे छे 21% जेटला वध्या छे अने 394 करोड़ पर रह्या छे। मार्जिन थोड़ा फ्लेट रह्या छे, 35.5% थी घटीने 35.2% पर रह्या छे। ओवरऑल परिणाम अहींयाथी सारा छे, जो कि मार्जिननी थोड़ी कन्सर्न रही शके छे। गईकाले आ स्टॉकनी अंदर आपणे सारो एवो उछाळो जोयो तो, आजे कदाच आपणे थोड़ी नरमाश आज आनी अंदर जोवा मळी शके छे। एक नाल्कोना बीजा परिणाम आव्या था, जोई लो। प्रॉफिट 83% वधीने 470 करोड़ पर पहोंच्यो छे। आवक 1.5% वधीने 3346 करोड़ पर पहोंची छे। एबिटानी अंदर 66% उछाळो आव्यो छे, 733 करोड़ पर रह्या छे अने मार्जिन 14% थी वधीने 23% पर पहोंचता जोवा मळ्या छे। खूब ज सारा परिणाम है। अने गईकाले आपणे मेटल सेक्टरनी अंदर एक घटाड़ो जोयो तो, एटले कदाच आज अहींयाथी आपणे थोड़ुं रिवर्सल आवतुं नाल्कोनी अंदर जोवा मळी शके छे ने एना पर पण ध्यान राखीशुं। आनी साथे हिंदुस्तान कॉपर जोई लो, नफो 21% घटीने 63 करोड़ पर रहतो जोवा मळ्यो छे। आवक 28% घटी है। एबिटानी अंदर अहींयाथी घटाड़ो छे 6.4%, 106 करोड़ पर एबिटा रहता जोवा मळ्या छे। अने मार्जिन परंतु अहींयाथी वध्या छे, 20.5% थी वधीने 26.7% पर पहोंच्या छे। मार्जिननो एक नंबर अहींयाथी सारो उत्साहजनक अने प्रेरक छे, परंतु अन्य जग्याए आपणने अहींयाथी थोड़ो घटाड़ो जोवा मळी रह्यो छे। एटले शक्यता छे के आजे अहींया थोड़ोक आपणने घटाड़ो जोवा मळे। जो कि गईकाले आ स्टॉकनी अंदर आपणे उछाळो जोयो तो, एटले जोईए आजे अहींया आपणने केवी एक मूवमेंट आवती जोवा मळे छे। आनी साथे गुजरात गैसना परिणाम जोई लो। नफो अहींयाथी घट्यो छे 26%, 220 करोड़ पर रह्यो छे, जे अनुमानथी ओछो छे। आवक 2.2% वधी छे, 3929 करोड़ पर रही है, परंतु त्यां पण अनुमानथी ओछो आंकड़ो रहतो जोवा मळ्यो छे। एबिटा अहींयाथी 19% जेटलो घट्यो छे, 400 करोड़ पर रह्यो छे, जे पण 480 करोड़ना अनुमानथी ओछो छे। अने मार्जिन 12.9% थी घटीने 10.2% पर रह्या छे, 11.8%नुं अनुमान हतुं। नबळा परिणामों छे आ स्टॉकनी अंदर। आपणे सारी एवी रनअप छेल्ला 1-2 अठवाडियानी अंदर जोई लीधी छे। ચોક્કસથી અહીંયા આજે થોડુંક પ્રોફિટ ટેકિંગ આપણને ગુજરાત ગેસની અંદર આવતું જોવા મળી શકે છે। દીપક નાઇટ્રાઇટ જોઈ લો, નફો છે 3.4% ઘટીને 202 કરોડ પર રહ્યો છે। आवक सामान्य 1% જેટલી વધી છે, 2009 કરોડ પર રહેતી જોવા મળી છે। એબિટા 3% જેટલા ઘટીને 304 કરોડ પર રહ્યા છે અને માર્જિન જે છે 15.8% થી ઘટીને 15.2% પર રહ્યા છે। ઓવરઓલ જે કેમિકલ સેક્ટરની કંપનીઓ છે એમાં આપણે નબળા પરિણામ જોયા છે, એમાં દીપક નાઇટ્રાઇટનો પણ આજે સમાવેશ થયો છે, એટલે અહીંયા આજે આપણને ઘટાડો આવતો જોવા મળી શકે છે, એના પર ધ્યાન રાખીશું। ઝી એન્ટરટેનમેન્ટ 24 જે પ્રોફિટ છે એ ડબલ લગભગ થયો છે, 24% થી વધીને 58 કરોડ પર પહોંચ્યો છે। આવક અહીંયાથી 3% જેટલી ઘટીને 2045 કરોડ પર રહી છે। એબિટા 209 કરોડ પર રહ્યા છે, 42%નો ઘટાડો એબિટામાં આવ્યો છે અને માર્જિન 17.4% થી ઘટીને 10.2% પર રહ્યા છે। ઓવરઓલ નબળા પરિણામ છે। નફામાં એક ખાલી પોઝિટિવ આંકડો છે, પરંતુ માર્જિનની કન્સર્ન અને જે ઓપરેશનલ પરફોર્મન્સની કન્સર્ન અહીંયા આજે જોવા મળી શકે છે। અહીંયાથી આજે આપણે ઘટાડો અપેક્ષિત રાખીએ છીએ। CLSA જોઈ લો, સેલ કોલ આપી રહ્યા છે, 175ના ટાર્ગેટ આપી રહ્યા છે ઝી પર। ખાસ કરીને કંપનીનો જે ટાર્ગેટ છે 8 થી 10 રેવન્યુ ગ્રોથનો અને એબિટા માર્જિનનો, એ અહીંયાથી થોડો ઓછો રહેતો જોવા મળી શકે છે। અને મોતીલાલ ઓસવાલ અહીંયાથી ન્યુટ્રલ કોલ આપી રહ્યા છે, 200નો ટાર્ગેટ આપી રહ્યા છે। એમનું કહેવું છે કે જે એડ રેવન્યુની અંદર વીકનેસ જોવા મળી હતી એ હજી પણ યથાવત છે અને ધીરે ધીરે આમાં રિકવરી આવતી જોવા મળશે। એટલે ઓવરઓલ આ બધી મિડ કેપ કંપનીઓના પરિણામ પર આજે આપણે ખાસ નજર રહેશે। जी, तो आ काउंटर्स बधा खास आपणे फोकसमां राखवाना छे। आरती, अन्य कया शेर्स रहेशे के जेना पर आपणे नजर राखवानी छे समग्र दिवस? जी घણા બધા કાઉન્ટર્સની શરૂઆત એનબીસીસી સાથે કરીએ તો Q3ના પરિણામ અહીંયાથી રજૂ થતા દેખાઈ રહ્યા છે। સારા પરિણામ છે। કંપનીના નફો આપણને વધતો જોવા મળ્યો છે, 60.2% નફો વધ્યો છે અને વધીને 110.7 કરોડની આસપાસ પહોંચતો દેખાયો છે। આવકમાં પણ 13%નો વધારો છે, 2412 કરોડની આસપાસ આવક પહોંચતી દેખાઈ રહી છે। એબિટાના ફ્રન્ટની વાત કરીએ તો 23.2% કંપનીના એબિટા વધ્યા છે અને માર્જિન જે 4.5% પર હતા ત્યાંથી સુધરી અને 4.9% પર, એટલે દરેક ફ્રન્ટથી એક સારા પરિણામ છે। એનબીસીસીનું કાઉન્ટર આજે નજરમાં રાખવાનું રહેશે। બીજી બાજુ ઓઇલ ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો અહીંયા પણ પરિણામનું રિએક્શન સ્ટોક બતાવી શકે છે। નફો કંપનીનો ઘટ્યો છે, 1584 કરોડની આસપાસ પહોંચતો દેખાયો છે। આવકમાં પણ ફ્લેટ 0.3%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, 5332 કરોડની 23 કરોડની આસપાસ પહોંચતી દેખાઈ રહી છે। એબિટાની વાત કરીએ તો અહીંયા 15.4%નો ઘટાડો છે, 2105 કરોડની આસપાસ એબિટા પહોંચતા દેખાય છે અને માર્જિન જે 46.6% પર હતા ત્યાંથી ઘટી અને 39.6% પર આપણને રહેતા દેખાયા છે। તો અહીંયા દરેક ક્યુ ધોરણે પરિણામ જે છે ઓઇલ ઇન્ડિયાના નબળા પરિણામ છે, તો ફોકસ
કાઉન્ટર પર પણ રાખવાનું રહેશે. BPCLની વાત કરી લઈએ, અહીંયા ન્યૂઝ બેઝ રિએક્શન જે છે સ્ટોક બતાવી શકે છે, કારણ કે એ 80 લાખ શેર્સની જે બ્લોક ડીલ છે તે અહીંયાથી આપણને જોવા મળી શકે છે અને 400-500 કરોડની બ્લોક ડીલ સંભવ છે. સાથે જ સરકારી અધિકારી ડીલની સાઇઝ પર અંતિમ નિર્ણય લેશે, પણ આજે બ્લોક ડીલ થઈ શકે તેવા સમાચાર જે રીતે આવી રહ્યા છે, BPCLના કાઉન્ટર પર ફોકસ રહેશે. BEL આજે સમગ્ર દિવસ અહીંયા નજરમાં રાખવાનું રહેશે કાઉન્ટર, કારણ કે કંપની માટે સારા સમાચાર છે. ભારતીય નૌસેના પાસેથી 2167.47 કરોડનો ઓર્ડર કંપનીને મળ્યો છે અને ઇલેક્ટ્રિક વોરફેર સ્યુટ ડિઝાઇન કરવા માટેનો આ ઓર્ડર જે છે તે કંપનીને BELને મળ્યો છે. તો આજે પોઝિટિવ રિએક્શન સ્ટોક બતાવી શકે છે, નજર કાઉન્ટર પર રાખવાની રહેશે. વિપ્રોની વાત કરી લઈએ તો અહીંયા પણ પોઝિટિવ સમાચાર છે કંપની માટે. હિસ્સો ખરીદ્યો છે યુએસની ઇન્સ્યોરન્સ ટેક કંપની એગ્ને ગ્લોબલ અને અહીંયાથી ખરીદી છે. એગ્નેમાં 60% હિસ્સો $66 મિલિયન વિપ્રોએ ખરીદ્યો છે અને અન્ય વિકલ્પ દ્વારા બાકીનો હિસ્સો જે છે તે અહીંયાથી ખરીદવામાં આવશે. અધિગ્રહણ બાદ વિપ્રો એગ્નેની બહુમતી શેર હોલ્ડર્સ જે છે તે અહીંયાથી બનતી જોવા મળશે અને નવી ખરીદારીથી ખાસ કરીને વિપ્રોને ઇન્સ્યોરન્સ સેગમેન્ટમાં મજબૂતી મળશે. તો વિપ્રોનું કાઉન્ટર આજે પણ ફોકસમાં રાખવાનું રહેશે. બ્રોકરેજ મોર્ગન સ્ટેનલીનો વિપ્રો પર આવ્યો છે. નજર કરી લઈએ તો તેમણે અંડરવેટ કોલ આપ્યો છે અને લક્ષ્યાંક 460 પ્રતિ શેરના કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે આ જે એક્વિઝિશન કરવામાં આવ્યું છે તેને કારણે ખાસ કરીને ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાં વિપ્રોની મજબૂતી છે તે આપણને આગળ વધતી જોવા મળશે અને એને કારણે એક પોઝિટિવ રિએક્શન સ્ટોક બતાવી શકે છે. તો મોર્ગન સ્ટેનલીના રિપોર્ટ પ્લસ આ જે ન્યૂઝ આવ્યા છે તેને કારણે વિપ્રોનું કાઉન્ટર ફોકસમાં રહેશે. તો ચાંદની આ બધા સ્ટોક છે જેના પર ખાસ આજે પરિણામ બેઝ રિએક્શન જે સ્ટોક બતાવશે તેના પર નજર રહેશે. જી નીરજ,